آداب یو آکاشوانی سری نگر اسٹیشن ہے 5:50 ہوئے ان تم گوجری ماں خبر سنو پہلا آج کی خاص خبروں پر ایک نظر لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث شروع وزیر دفاع نے آپریشن سندور نہ دہشت گردی کے خلاف بھارت کا کڑا موقف کی ایک مؤثر طے فیصلہ کن مثال دی تو قرار لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے وکست بھارت کا خواب نہ شرمندہ تعبیر کرنے میں سائنس ٹیکنالوجی کا کلیدی رول نہ کی اجاگر دارا ہارون کا لدواس علاقہ میں حفاظتی عملہ کے نال تصادم میں 3 ملیٹنٹ ہلاک تے ہوں توڑی 3,85,000 تو زیادہ یاتریاں نے شری امرناتھ جی گفا میں دیتی حاضری پونے ضلع میں بڑا امرناتھ یاترا کو آج تو ہوئے آغاز ہوں پیش ہے خبروں کی تفصیل لوک سبھا میں آج پہلگام دہشت گردانہ حملہ کا تناظر میں بھارت کا فیصلہ کن تے کامیاب آپریشن سندور پر خصوصی بحث شروع ہوئی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحث کی شروعات کرتا ہوا کہ آپریشن سندور محض ایک ملٹری کارروائی نہیں بلکہ یہ بھارت کی سالمیت ملک کی شناخت دہشت گردی کے خلاف بھارت کا موقف کی ایک مؤثر فیصلہ کن مثال تھی وزیر دفاع نے کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی ان کی حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ دہشت گردی تے گل بات کٹھا نہیں چل سکتا अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। اس تو پہلا پارلیمنٹ کا دعا ایوانہ کی کاروائی ماں حزب اختلاف کی طرفوں کئی معاملات نہ لے کے شور و گل تے نعرہ بازی کی وجہ نال حلل پئی لوک سبھا کی کاروائی نہ دوپہر 2 بجے جبکہ راجیہ سبھا کی کاروائی نہ پوری تیڑی واسطے ملتوی کرنو پیو لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج IIT جموں میں نواں بی ٹیک ایم ٹیک تے PhD طلباء کو خیر مقدم کرنے واسطے منعقد کی گئی نوارم پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی تقریب نال خطاب کرتا ہوا لیفٹنٹ گورنر نے کیونکہ سائنس تے ٹیکنالوجی وکست بھارت کا خواب نہ شرمندہ تعبیر کرما کلیدی رول ادا کر سکی انہوں نے کیونکہ ملک نہ امید ہے کہ IIT ادارہ تو فارغ ہونے والا پیشہ ور اس ضمن میں کلیدی اہمیت کا حامل ہوئیں گا LG نے اس دوران بی ٹیک ایم ٹیک طلباء واسطے 4 نواں پروگراموں کو آغاز کی ہو LG نے کیونکہ آپریشن سندور نے واضح پیغام دیتا ہے کہ بھارت کو دفاعی نظام بے مثال ہے انہوں نے اس آپریشن نہ مسئلہ افواج انجینئرنگ ایک بڑی جیت قرار دی تو انہوں نے کیوں میں مانتا ہوں کہ IITs نے دشکوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں الیکھنیہ چھمتا کا وسرجن کیا ہے اور عام آدمی کے جیون کو کافی حد تک بڑے پیمانے پر پربھاوت کیا ہے اس نے بھارت کو دنیا کے نالج پاور سینٹر کے روپ میں پنہ اپنا استھان پراپت کرنے میں مدد کی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی اتنت مہتوپورن یوگدان دیا ہے مجھے وشواس ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ آپ کی محنت سے آنے والے بھوشیہ میں بھارت انوویشن کا ضرور ہب بنے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے انوویشن تथा آپ جیسے ہونہار انجینئرز وکست بھارت کے نرمان میں بہت ہی مہتوپورن بھومکا نبھائیں گے دارا ہرون کا لدواس علاقہ میں حفاظتی عملہ تے ملیٹنٹاں کے بشکار ہویا تصادم میں 3 ملیٹنٹ مارے گیا ہیں یا تصادم اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی عملہ نے علاقہ میں ملیٹنٹاں کی موجودگی تو متعلق اطلاع ملن تو بعد علاقہ نامہ حاصرہ میں لیو جوابی کاروائی میں 3 ملیٹنٹ مارے گیا چنار کور کا ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا گیا ہے کہ علاقہ میں آپریشن جاری ہے IGP کشمیر VK بردی نے آپریشن کا 12 ماہ میڈیا نہ جانکاری دیتا ہوا کیوں It was an operation which is quite prolonged for a long time, taken, and that is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. شمالی کمان کا GOC لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما نے لدواس علاقہ میں آپریشن مہادیو کے دوران 3 دہشت گردانہ ہلاک کرنے واسطے چنار کور نہ مبارکباد دیتی ہے انہوں نے کیونکہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج جموں کشمیر میں دہشت گردی تو پاک کران واسطے پرامن ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون جموں میں رجوری میں پاکستان کی بلاشتال فائرنگ نال جان باک ہویا رجوری کا ADDC ڈاکٹر راج کمار تھاپا کے گھر جا گئے ان کی اہلیہ میناکشی کندن تھاپا تے ان کی بیٹی میراسا تھاپا نہ ملاقات کی لیفٹنٹ گورنر نے آن جہانی کی بیٹی نہ ایک ایشورنس لیٹر دیتو جس میں کیا گیا ہے کہ ان نہ اپنی تعلیم مکمل کرنے تو بعد اسسٹنٹ لا افسر کے طور پر تعینات کیا جائے گا LG نے آن جہانی کا کنبہ کے نال یکجہتی کو اظہار کرتا ہوا ان انتظامیہ کی ہر ممکن مدد نہ کو بھی یقین دعائے
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਫਤਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰता हुआ उन यात्रियों वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्योंकि पुणे जिला में कायम बूढ़ा अमरनाथ मंदिर रूहानी अहमियत को हामिल है। आज देश के कोने कोने से बूढ़ा अमरनाथ के जो श्रद्धालु और पूज्य संत यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति के भूमि गर्भ में हमेशा से मार्गदर्शन के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज को और राष्ट्र को सदैव नई दिशा दी है। आने वाले भविष्य में संस्कृति की यही समृद्ध विरासत विकसित भारत का निर्माण भी तय करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरनामा आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR तो DTH पर भी सुन सकें। इस दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीका पर जारी है। हुण तोड़ी मजमूई तौर पर 3,85,000 तो ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दे गए शिवलिंगम का दर्शन किया ही। तफसीलात के मुताबिक शाम 5 बजे तोड़ी 8,913 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप तो 1,635 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिलो वादी पहुंचो। यात्री यात्रा रूट के मुख्तलिफ पड़ावों पर सरकारी तो गैर सरकारी सतह पर किया गया इंतजाम तो काफ़ी मुतमईनी। महंत दपंदर गिरी जी के मुताबिक सालाना शरी अमरनाथ जी का सिलसिला में 29 जुलाई नाग पंचमी का मौका पर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में अगली छड़ी पूजन होगी। उन्होंने क्योंकि छड़ी मुबारक इस वक्त दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में मौजूद है, जित श्रद्धालु रोज़ाना सुबह 11 बजे तो दोपहर 1 बजे तोड़ी तो शाम 6 बजे तो रात 8 बजे तोड़ी इसका दर्शन कर सकें। उन्होंने क्योंकि छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा श्रीनगर तो 4 अगस्त ना पहलगाम वास्ते रवाना होगी। आज हेपेटाइटिस को आलमी तेड़ो है। अज के तेड़े हेपेटाइटिस बीमारी तो बचने वास्ते लाजमी एहतियाती तदाबीर ते इसका इलाज ते मालजा तो मुतल लोगों में बेदारी कीजिए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोबरा में इस तेड़ा की मुनासबत के नाल कई प्रोग्रामों को एहतमाम किया गया। इस 12 में सिक्किम गार्ड डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों आज के दिन हमने एक मल्टी डिसिप्लिन लिवर क्लिनिक को इनाग्रेट किया। उस लिवर क्लिनिक का मुद्दा और मकसद ये है कि हम यहाँ अगले साल तक लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू करेंगे। लिवर को बहुत सारी चीजों से डैमेज होता है। कभी कभी हम मुझे दवाइयाँ खाते हैं जिनको हम हाई डोज में खाते हैं तो उससे लिवर खराब हो सकता है। दूसरा जो हमारा खाने पीने का ढंग होता है, जैसे अगर हम ज्यादा तेल घी चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं उनसे हमारे लिवर में फैट होता है। तीसरा जो आज हेपेटाइटिस मनाया जाता है वो एक्चुअली वायरस इन्फेक्शन है हवाले से मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी कॉमनली लिवर को डैमेज करते हैं। तो जनरल पब्लिक की ये इंफॉर्मेशन है कि हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं और फैट वाली चीजें कम करें, ज्यादा फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज ना मंशियात की लानत तो छुटकारा दिलाने वास्ते मुल्क भर में हर सतह पर कोशिश जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। परिवार, यार दोस्त, सरकार सबको मिल करके ड्रग्स से अगर बचना है एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने इस लत तो दूर रखने वास्ते लाजमी इकदाम का बारे में एक टीवी रेडियो ते थिएटर असिस्टेंट शहजाद शबीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों अपने बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम रखने के बाद वालिदैन अपने आप को इन सब चीजों से बरी उल्जिमा समझते हैं। कभी अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ में तब्दीली की वजह जानने की कोशिश की, कभी इस बात की तरफ ध्यान गया कि उसका बच्चा अलग बंद कमरे में बैठने को पसंद क्यों करने लगा, कभी नहीं। हमारी बदनसीबी बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरे के बच्चों पर नजर रखते हैं कि उनमें कोई बुराई तो नहीं है और अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं। फिर जब मुसीबत दरवाजा खटखटाने लगती है तब जाके हम बेदार हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर नशे की इस लानत से अपने आप को, अपने शहर को, अपने मुल्क को आजाद करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में मरहूम मोहम्मद परवेज़ के घर जाके उनका लवाहिकीन के नाल ताज़ी ते हमदर्दी को इजहार किया। वज़ीर आला ने उन हुकूमत की तरफों हर मुमकिन मदद को यकीन दुआयो। इसके नाल ही खबरों को बुलेटिन मुक्यो। हाँ खबरों को अगलो बुलेटिन आकाशवाणी तो 6:05 पर कश्मीरी जबान में सुनना ना भूलियो। हमने दो इजाज़त। खुदा हाफिज़।